ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। दैनिक सवेरा 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਮਨ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਕਿ 30 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੇ ਰਾਣਾ जी, जिन्हां दे नाल असीं गल करांगे ते इस मुद्दे दे बारे च जाणांगे। राणा जी, जिहड़ी यात्रा अज समाप्त होनी सी, ओह कल समाप्त कर दित्ती गई, पर फिर भी अज एक प्रोग्राम रखिया गया, इसदा की कारण हो सकदा? हरमन, बहुत एक तो ये खुशी की गल है कि तुसीं अज दा मुद्दा प्रोग्राम, क्योंकि हुण मैं एज ए गैस्ट तुहाडे नाल जुड़िया तो मैं इहदे नाल बहुत कुछ जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की एक जिंदगी की कही जा सकती है, एक वड्डी यात्रा सी। और राहुल गांधी ने इस यात्रा दौरान बहुत कुछ, बहुत जिन्हों कहने हैं कि ऐसे लोगों ने भी राहुल गांधी की तारीफ की है जिहड़े लोग शायद कांग्रेस की तारीफ नहीं सी करना चाहते, लेकिन की, क्योंकि राहुल गांधी ने वाकई इस यात्रा के मेहनत की है। इस कोई दौरा ही नहीं हैगी कि राहुल गांधी ने इस यात्रा ने उन्हें उन्होंने ये कहा सीगा राहुल गांधी ने कि इस यात्रा नूं मैं आप ही पैदल चल के पूरी करूँगा, जितों ख़त्म करूँगा उत्थों ही शुरू करूँगा, और ऐसा किया भी है उन्होंने, ये कोई दो राय नहीं हैगी। और क्योंकि श्रीनगर ये यात्रा खत्म होनी सी, जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया अजकल मनिया जाता है, एक स्टेट सेंसिटिव मनी जाती है। हालांकि हुण हालात काफ़ी बदल गए ने। जो पहलां जिहड़ियां यात्रावां होंदियां रहियां या लाल चौंक ते जिहड़े झंडे लहराए गए ने, उदों हालात होर सी, हुण हालात होर ने। लेकिन राहुल गांधी ने जो किया वो किया और यात्रा पूरी हुई। हालांकि एक दिन पहले पूरी हो गई, क्योंकि इन्होंने कहा सीगा कि लाल चौंक दे विच झंडा जदों लहराया जाएगा, असी तिरंगा लहरावांगे श्रीनगर च जाके, तो उस दिन ये यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। यात्रा इन्होंने, क्योंकि कल हालांकि एतवार सीगा, कल इन्होंने झंडा लहराता सीगा, यात्रा नूं तो कल ही खत्म मन्निया जाना चाहिए सीगा, लेकिन अज स्पैशल एक स्टेज लगाई गई श्रीनगर दे विच। और अज बहुत ज़्यादा बर्फबारी भी हो रही सी श्रीनगर दे विच। सब तो वड्डी गल है जिहड़ी बर्फबारी हो रही सी। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ? नहीं, यात्रा दे विच लीडर तो सारे ही तकरीबन मौजूद सीगे उत्थे। एक तो सब तो वड्डी अट्रैक्शन जिन्हों आपां कह सकते, एक वड्डी जिम्मेवारी जिहड़ी सामभदी है, वो राहुल गांधी दी सिस्टर ने, जिहड़े प्रियंका गांधी, वो उत्थे सन। मुफ्ती मोहम्मद दी बेटी जिहड़ी हैगी है महबूबा मुफ्ती, वो सी। महबूबा मुफ्ती की बेटी सीगी, इल्तजा जिहदा नाम है, वो सीगी। और फारूक अब्दुल्ला सीगे, ठीक है जी, और उन्होंने बेटे सी। ये सारे जिहड़े लीडर हैगे उत्थे मौजूद सी। सब तो वड्डी गल ये है कि अज उत्थे मौसम बहुत बर्फीला, बर्फबारी हो रही सी अज सब। और बर्फबारी दे विच स्टेज लगी है। जिन्नी भी साडे को जो फुटेज आई है, हालांकि असीं उत्थे तो नहीं सीगे, लेकिन जिन्नी भी फुटेज आई है उहदे विच कैमरे के सामने जिहड़ी बर्फ डिगदी पई है ना, उहदे विच राहुल गांधी की अज थोड़ी लुक भी वक्री सीगी। टोपी पाई हुई सी, थोड़े जे गर्म कपड़े पाए हुए सीगे। नहीं तो राहुल गांधी ने सारी यात्रा जिहड़ी है वो अद्धी बांह दी एक टी शर्ट पा के उन्हें, मतलब श्रीनगर च भी काफ़ी दूर तक, वो जम्मू कश्मीर च भी काफ़ी दूर तक टी शर्ट पा के ही वो तुरे ने। जो बारिश हो जाती सी उदों कदी उपर कोई बरसाती पा ली या कुछ पा ली, लेकिन जिद्दां ही बारिश बंद होंदी सी या मौसम थोड़ा जिहा भी उन्होंने तो वो ला देंदे सी उन्होंने। तो राहुल गांधी की जिहड़ी इस यात्रा नूं लैके ना वाकई ही कांग्रेसी तो एक्साइटेड सीगे, लेकिन वो लोग भी एक्साइटेड सीगे जिहड़े राहुल गांधी नूं सिर्फ देखना चाहते सी, मिलना चाहते सीगे, क्योंकि राहुल गांधी एक वड्डा नाम है। और राहुल गांधी ही जिहड़ी विरोधी धिर है, विरोधी धिर च बहुत वड्डे वड्डे लीडर ने, हर स्टेट के विच बहुत वड्डे वड्डे लीडर ने, लेकिन राहुल गांधी नूं एक केंद्र मन्निया जाता है कि राहुल गांधी एक वड्डे विरोधी धिर के नेता, विपक्षी नेता जिहड़े आ वो साबित हो सकते हैं यात्रा तो बाद। तो मैनूं लगता है कि ये जिहड़ा ये धारणा हैगी है लोगों की, वो ज़्यादा बन गई है कि राहुल गांधी एक वड्डे लीडर विरोधी धिर दे विच बन के उभर सकते हैं। तो राहुल गांधी की इस यात्रा दे विच बहुत कुछ देखने को मिलया। बहुत सारे लीडर जिन्होंने स्टेट तो गुजरती गई, 12 स्टेटा इन्होंने गुजरना सीगा, 10 स्टेट सीगियां, 2 जिहड़े हैगे आ यूटी सीगियां, जिस एक चंडीगढ़ सी ते जम्मू कश्मीर हो गए। तो ये चीज़ां जिहड़ियां है ना, ये राहुल गांधी दे नाल बहुत लोगों को जोड़दियां आईयां। राहुल गांधी ने जदों कल झंडा लहराया, उस तो बाद शाम को एक प्रैस कॉन्फ्रेंस भी की। ਉਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ
ਕੱਲ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਲਾਲ ਚੌਂਕ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਟਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕੀ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਜੇਡੀ ਵਰਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਮਾਪਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ CM ਨੇ, ਔਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਐਕਸ CM, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਫ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਉਸ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਕੱਟਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੱਟਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ UT ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ UT ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 370 ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਧਾਰਾ 370 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਉਦੋਂ। ਹੁਣ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂ। RP ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ BJP ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਗਰ
ਅੱਜ ਲਾਲ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾ ਸਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਲਾਕਾ ਪੂਰਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਝੰਡਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਚਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 10 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਪੂਰਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ RSS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ MLA ਸਤਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਪਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ। 3570 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਨਬਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਲੇਕਿਨ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇਹ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੜੂਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਥੋੜੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਨੇ ਯੂਥ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀਗੀ ਯਾਤਰਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੜਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਲੇਅਰ 4 ਲੇਅਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੋੜ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਣ ਦਿਓ। ਹਾਂ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਯੰਗ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਯੰਗ ਨੇ ਔਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਊਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਐਨ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਐਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੀਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਔਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਵਾਜਪੇਈ ਤੱਕ ਚਲੋ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਆ ਹੁਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲਾਲ ਚੌਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲ ਚੌਂਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਿਜੇ ਸਤੰਭ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਲ ਚੌਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਬਾਇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ ਇੱਕਦਮ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ।
ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਬਾਇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਬਾਇਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਿਮ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਤੇ 1990-91 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਚੌਂਕ 'ਚ ਫਹਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 20-25 ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਕੇ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਹਿਰਾਣਾ ਹੀ ਫਹਿਰਾਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮਾਰਨਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ। ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਬੀਰ ਬੇਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਬੀਰ ਬੇਦੀ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ। ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ BPL ਬੇਦੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਬੇਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਬੇਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BPL ਬੇਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਫਰੈਡਾ, ਉਹ ਡਰਬੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਬੇਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। 10 ਕੁ ਸਾਲ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ BPL ਬੇਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ BPL ਬੇਦੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਸੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੀਡਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਰੀਡਾ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੇਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਗਈ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ BPL ਬੇਦੀ ਦਾ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੈੱਡ ਸਕੁਏਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ
ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਜੇ ਸਤੰਭ ਮੰਨ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ PM ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 4000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ BJP ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਛੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯੂਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 40-50 ਸਾਲ, ਉਹ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਜਾਂ BJP ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕੇ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੌਟ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ कि राहुल जी आप अपने घर आ गए हो, और आपसे ही हमें बहुत सी उम्मीदें हैं। जो विचारधारा है वो, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जी PDP हैगी है, ये दोनों एक वड्डी पार्टियां ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फारूक अब्दुल्ला परिवार जिहड़ा है वो लीड करता है, तो PDP नूं महबूबा मुफ्ती के जिहड़े मुफ्ती मोहम्मद सईद सीगे, जिहड़े CM भी रहे ने ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ, ਉਹ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਧਾਰਾ 370 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੋਟਲ UT ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ BJP ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, BJP ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ BJP ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦਲ ਬਣਾਇਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਟਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਫ ਬਾਜੂ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਹੀ ਉਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੀ ਵੀ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਵਰਕਰ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਯੰਗ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗਾਬਾ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਰਿਮਾਂਸ਼ੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਇੱਕ 30-32 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕਿ ਫੁੱਲ ਬਾਜ਼ੂ ਦੀ ਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਉਹ 3-4 ਲੇਅਰ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਆਦਮੀ ਇਕੱਲਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਲਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਔਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ, ਵੱਡੇ ਕੋਟ ਪਾਏ ਆ, ਹੋਰ ਓਵਰਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ 90 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਬਹੁਤ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਬਹੁਤ ਚਰਮ 'ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਵਜਦ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੰਡਾ, ਆਪਣਾ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਹਮਣਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੋਂ 20 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਜਾਓ ਤੇ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ 15-20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, 90 ਤਾਂ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਗੋ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ 17-18 ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿੱਥੇ ਲੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਲਰਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਵੀ ਸਿੱਟਿਆ,
ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਯਾਨੀ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਹਿਰਾਣਾ। ਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ 15 ਤੋਂ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰੇਂਜਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ 15-20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਅੱਜ ਉਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ, ਤੇ 20 ਸਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 4 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰੈੱਡ ਸਕੁਏਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਰੈੱਡ ਸਕੁਏਅਰ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲ ਚੌਂਕ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਜੇ ਸਤੰਭ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਫਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਤੇ ਝੰਡਾ ਕਿਹਨੇ ਫਹਿਰਾਇਆ, ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਦਿਲਕਸ਼ ਜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਅੱਧੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓਵਰਕੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਉਹਨੇ ਲਵਾਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਓਪਨ 'ਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਕਿਹਨੇ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।